continue. Okay, now things are okay. Okay, now that part is ready. Okay, so this is what I wanted to just think with you. Also, okay, it's good to have what is the happy life. Always marriage is considered to be the haven of happiness, place of happiness. സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്ന ലോകമാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. But when it comes to so-called very practical life, I think we are confused of the language of this happiness. If everyone is free, then just think, what is so-called happiness, the language of happiness in marriage? We have so many dreams. And now you are, I think, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. This is the time where you see most of the dreams about marriage, future, children, the success of life, about everything. Okay, previously you might have been doing some job related dreams, so-called investment and all, but now so-called integral dreams we can tell, because you are going to about the partner, about children, future, success, everything. You are going to have dreams. Anyway, I just would like to start with a quote from Psalm 128, 3 and 4. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for a man who fears the Lord. Even in your dreams, you have this about the partner, about the children, and the so-called daily life happiness. But when it comes to very real practical challenge, I just invite you to just come to our own daily life practices, in the sense what we have in our families. In my practical life, how much, even in my family, how much I am able to build that happiness. You please think of yourself. In the current family, how much are you making so-called that happiness and peace in your family? And how you are doing it? Now we need to be, as I was speaking about the dreams, now we need to just come to the practical life. And how do we create that happiness? And what I do currently at this present time in my family, how much time do you share with your parents? What all topics do you talk, discuss? And how do you so-called simple acts of love? What are the things that you do with your parents and siblings? I think for some, they might have not talked to your parents for days and days. And for many, we never discuss with our parents, do we? That is why I just asked you to think of our daily practical life. Share the practical experiences of my family, where I also contribute. I am not just taking, but I am just contributing. This is a very, very challenging question, because I invite you people to be realistic. നമ്മൾ വലിയൊരു സ്വപ്നവുമായിട്ട് വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഭാഷ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നം കുറെ കൂടി ശക്തമായിട്ട് so-called sensitized, properly thought of, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം പണിയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. സോ
how to bring that happiness into my family. And what is the reality? എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ, I mean, there are so many challenges. How these challenges are affecting my life, my anger, my certain habits, dissatisfaction, boring, burden, so-called work schedule, tight work schedule, not able to express love. There are so many things. That is what we regularly mean, that they are the things that we live. So based on these realistic understanding of life, am I able to bring happiness into my family? So here I just bring the topic of this present day. How can I bring the happiness? And where do I bring the happiness? Here, the topic of this present class is pro-life and theology of the body. The first question I raised, what is the language of happiness that we need to practice at our homes? I say, this is the language of the marriage. Theology of the body is the language of happiness in our home, family. And that is not an exclusive language, but it is all inclusive. So that we will come across. I mean, maybe as we progress, we will understand the meaning of that. But understand, you just start from what is my dreams, what are the dreams, and what are the reality that I do face, and how do I bring happiness into my family? How do I? Because that is what is going to happen. We are not just going to, after all, I mean, after these 3 days of sessions, or even after the ceremony of marriage, you are not going to change drastically as a person, as an individual. If you don't take particular care, you are not going to change anything in your life. That is what is going to happen. You are not going to change anything in your life. So if you need some changes, transformation in your life, okay, start seriously asking yourself, think yourself, so what is my life? What is my family? And how do I live? And what, from these experiences, what should I live in my future as I enter into a married life? So what would be the language, and what would be the way of creating this love and happiness in my family? Anyway, one thing is sure, it is not automatically created. This happiness and peace of mind at your family is not just given by somebody or automatically created. No, it is truly by hard work, prayer, and so-called trial and tribulations, we create that happiness in our families. Anyway, there are many chords. The happiest moments of my life have been the few which I have passed at home in the bosom of my family. If you want to share similar happiness stories, what we want is, we want to create a pattern of life, a hard work to bring this happiness into the family. So I just start now. The language for happiness in the family is the theology of body. And we should develop a methodology, should develop an attitude, and that should enable us to get rid of the so-called some negative assumptions. And certainly we should have very positive practices that we need to bring in. We need to bring in, which won't just automatically come. And ultimately, we need to have an inclusive practice of love, spirituality, where body, suffering, generations, nature, everything
is part of it. So that is what I am just going to talk. So we need to have a language of theology of body, and we need to develop a methodology, have an attitude, develop certain practices. Also should have an inclusive practice of love, spirituality, where body, job, sufferings, generations, our parents, everyone is part of it. Okay, then I have been just okay. These are the things that we in the PPT, in the screen we find what is the reality. This is practically the reality that we live: angry, dissatisfaction, boring, no love, burden, no, not able to express love, not able to discuss and share. There is no role models, and next level where we end up: drinks, porn, masturbation, loneliness. That is the way we end up. And what is the spirituality? It's an integration of. It's truly inclusive. And how do I express it? How do I live it? That is what we need to just in the next sessions part we are just going to discuss. What happens truly in our family? I have been just watching a few films, short films related to the same topic in the last days. So I was just looking for the real practices of family. So I found very interesting one short film of maybe 10 minutes. Day with the Dad. This particular child is with his father for a day. That is the theme of that movie. And what happens here is he's a killer. He's a professional killer. And this is a deal happening. A photo now and tells him this is the address, go and kill that particular person. And what he does, the child is in a cafe, the child is playing there with his mobile. This is practically, this is what happens. Not about killing I am speaking, but father, generations, parents, the members of the family, we are all independent so-called islands. Never allow the other to come into or have a so-called communion within the family. Just think of ourselves. How far we are known to our parents. How far we are known to our parents. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവും താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരും പയ്യനെ ഇവിടെ കൊച്ചിനെ മൊബൈൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്നു. എന്നിട്ട് പപ്പ ഒരു കില്ലിംഗ് ഡീല് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അത് കൊച്ചിനോട് കാണിക്കാതെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇപ്പൊ അത് ചേച്ചും പോവുകയാണ്. And what exactly the father teaches is the next slide. This is what the father teaches. അപ്പൊ ഈ സിനിമയില് at the end this particular boy he is just teaching. അപ്പോ അവിടെ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരാളെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. And the father tells കാഞ്ചി വലിച്ചോളാൻ പറയുന്നു. അതോടുകൂടി ആ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആളുടെ നേരെ ചങ്കത്ത് ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് he dies. That is that way the film ends. So ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഇതാണ്. So this is what happens when we are with our so-called fathers. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് I am not, we need to just read something. We may not be exactly so-called cruelties, the killing, that is the only thing that we teach our children. No, I'm not just coming to that conclusion, but there is another nuance that we don't teach the positives. Also, we don't share. We don't find time to be with our children. That is truly practical. I mean, that is what is happening. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അതാണ്. നമ്മുടെ സ്നേഹം, നമ്മുടെ ചൂട്, as it is the theology of body, what happens in our relations, in our at home, what happens is we don't share. നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത, നമ്മുടെ ചൂട്, അത് കുറെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ടും കുറെ കഥകളായിട്ടും we may be sharing. Always don'ts,
ഇങ്ങനെ പറയുമായിരിക്കും, അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വൈസുകൾ പറയും. ബട്ട് the life sharing is not happening. നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് at this time കുട്ടികളൊക്കെ they are in their world. അവരുടെ മൊബൈലുമായിട്ട് they want to be part of family. They want to know their parents, but we don't allow. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, in order to check what I say, the truth of these things, you just think of your own families and the families that are known. എന്തുമാത്രം ഈ സോ കോൾഡ് തലമുറകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം, എൻ്റെ പപ്പയുടെ ടെൻഷൻസ്, എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ടെൻഷൻസ്, അവരുടെ ആലോചനകള്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങള്, അവരുടെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ, അത് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തോരം പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് കഥകളായിട്ട് കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ബട്ട് ഷെയറിംഗ് മീൻസ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് തിങ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് എന്തുമാത്രം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ദേ ആർ നോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോ കോൾഡ്, അതും ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പഠിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടോട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു വിൻ, ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മേ ബി ടു ചീറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് അവസാനം പപ്പമാര് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഫാമിലീസ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പറയുന്ന പരദൂഷണങ്ങള്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പറയുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് അവസാനം നമ്മുടെ തലമുറകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തലങ്ങളില് നമുക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സൗഹൃദം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നന്മ കൈമാറാൻ, അതിന്റെ ഈവൻ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്, അതിന്റെ വിശ്വസ്തത, അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ട് കൈമാറാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് തിയോളജി ഓഫ് ബോഡി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഇനി വി ജസ്റ്റ് ഗോ ടു സം ഓഫ് ദി നമ്മുടെ സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകള്, സഭയുടെ ഈവൻ ദ ടെൻഷൻസ് ഓഫ് അവർ ചർച്ച്. We believe in Jesus ultimately, and that is the prime concern. Even why you are here for this marriage preparation course, we are thinking with Jesus, how can we improve the challenges of our life, and how can we prepare so-called our married life with the vision of Jesus. That is why we are here, to think about this so-called marriage and its responsibilities. And it is what we need to have is, how Jesus thinks about marriage, how God wants us to live our married life. There are so many, even this concept of theology of body, it is basically by Saint John Paul II. Saint John Paul II has delivered many speeches. And he was very much particularly focused on family, its happiness. Even now, the current Pope Francis, he speaks about the joy of the family, the peace and joy of the family. That is what we are missing. And we had, this is by this John Paul II, the current Pope, synod on the families. He convened a synod just to think, and these were the main topics. 3 topics they have discussed for weeks. Challenges facing the family, and what is the occasion of the family, the mission of the family today. ഇവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത്, as I have told, Jesus is the model. How Jesus has lived a life which is a model, a true model for our family life. So we need to just understand, in order to face the challenges that our daily life, our families are facing, and we need to build a practice as an occasion. So occasion is the call from the Lord. So we need to develop practices as an occasion of our family. Then we have certain responsibilities to have happiness in our families.
And there is same way I just bring this part. Okay, so far we were thinking we are in the dream of marriage. What is the reality, and what are the challenges we face? Then in our families we find with the dad. So what usually we communicate to the next generation. Okay, this is one part. Now we are just seeing, okay, what is the exact vision that we need to develop? What is the spirituality that we need to bring in? Okay, there start with, okay, Christ is the model, and Jesus has given his life on the cross. So from there we start the synod on the families, the bishops, the fathers who are discussing on these matters. And there is another short movie, Tree of Life. So this is, you start with this picture. How should we have a new spirituality for our family life? This is the picture. This is also from a short movie called Tree of Life. So this is a boy. He has been sent for his higher studies in the city. There he loses everything. He lost, and he was not able to complete his studies because of some love affairs. And at the end, he's all a failure. And he comes back, and so he has a arrow in his heart. So that means whatever he tried, his studies, his relationships, even he tried for some business, everything failed. So there is a arrow. So with that pain, he comes back. And the father and mother, see the face of father and mother, they are loving, caring. But what is the reality? So even though they are caring, loving, what is their background is they are with hundreds of arrows. But still, they are loving, caring. This is called sacrifice. This is what we need to have in our new spirituality. So here we need to just seriously think of certain things. There is a negative culture around us that makes us away from the true answers that we are supposed to live in our families. We, as this pro-life and theology of body speaks about certain serious topics, what are the practices which we have in our daily life related to our body? If we just think, what do we do with our body? And what are the dreams that we have with our body? If we simply think, what are the things that we do with our bodies? We hard work, we eat, we sleep, we rest, we have some trips and picnics. Okay, not during this COVID, but otherwise we enjoy with our friends. This is what we do. And in addition, we have some so-called negative things, luxury, pornography. We don't share with our parents. This is what, as I am in Delhi, I meet, I discuss, I ask the youngsters and even parents. And they say they have not been talking to the sons, daughters. I mean, maybe for official things, not freely, not taking time to talk. That's not happening. No free talk is happening between parents and children. So they are all negative things. Again, this is a negative culture that is being practiced, and also about pornography, and from by all, and also some relationships, and they are all leading us to an assumption. Oh, this is not a problem. ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ.
ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക? വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സർട്ടൻ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച്, നന്മയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തയില്ല. സീരിയസ്ലി തിങ്ക്, നമ്മളിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള അഡിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിങ്, പോർണോഗ്രഫി, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻസ്, ഈവൻ ഷെയറിംഗ് വിത്ത് പാരന്റ്സ്. നന്നായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ പാരന്റ്സിനോടൊപ്പം സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു വിശ്വസ്തമായിട്ട് അവർ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള പല തലങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മണി, ലക്ഷറി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള എന്റെ ചിന്താഗതി എന്താ? ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൾച്ചർ വളർന്നു വരിക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഡേ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ആക്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു, അതങ്ങോട്ട് തീർന്നു പോയി. നോ, നമ്മൾ സാധാരണ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്, പാപങ്ങളുടെ കടവും കറയും മാറ്റണമേ എന്ന്. ഈ പാപം മൂലം നമുക്ക് we know the first fathers, Adam and Eve, അവര് പാപം ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിലൂടെ ഒരു കറ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. there is an impact in our heart, in our mind. നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം അതിന്റെ കറയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഹവ്വയ്ക്കും ദൈവം, God gave a punishment, so they are out of the garden. That's not the end. പിന്നെ അവരുടെ പാപത്തിന്റെ കറ, that is there in their heart. So because of the crucifixion, when Jesus took cross, so he saved us from that so-called പാപത്തിന്റെ കറയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ there is a negative culture where we are in a way jailed. That is so prevalent among, I don't tell that it is only among youngsters, but within our culture. ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക. I am just going back. I told, we are not just going to change miraculously with our marriage. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. No, never think. That's not going to happen. It's not going to happen. Whatever so-called practices we have, എന്റെ റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച്, എന്റെ അബോർഷനെ കുറിച്ച്, എന്റെ പണത്തെ കുറിച്ച്, എന്റെ പാരന്റ്സിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ കുറിച്ച്, എന്റെ പോർണോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതികള്, they are not going to end with simply the act of marriage. I mean, ആ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ആ സെറമണിയിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ തീരുന്ന് never feel. Okay, there is the grace of God happening, because that is the sacrament, and no doubt God is showering his graces to save us from these sins, imperfections, and to make us so-called renewed for married life. That is why the sacrament of marriage is happening. That is the power, because we are imperfect and we have so many limitations, and we don't want that limitations to be carried on to our married life. That is so-called sacrosanctum. So we don't want to carry those negatives into our married life. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ. ഇതിനു മുമ്പ് there are so many ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു which were not proper. കുറെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. So I need to stop it. That is what you think now. വെറും ചിന്ത കൊണ്ട് അത് തീരില്ല. So how should I? This should be a serious question. That is why I told, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷ, വിശുദ്ധമായ ഒരു ഭാഷ നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ, you may not be able to have a happy, prosperous married life. ശരിയായ സന്തോഷത്തോടെ, ശരിയായ വിശുദ്ധിയോടെ, ശരിയായ ബഹുമാനത്തോടെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക്, this theology of body should be there. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, that is all corrupted because of our own certain practices. ചുമ്മാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. How does the pornographic involvements lead us in our image of sex? ഒരു ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത ഈ പോർണോഗ്രാഫി ഒക്കെ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്? Are we able to think of a pure love?
Are we able to think of so called ഈ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഈ പോർണോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസസിലൂടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പവിത്രത, അതിന്റെ so called that virginity, that purity we miss. സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായിട്ടാണോ സെക്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കഥയാണെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറിയ. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞ we need to learn, practice the theology of body, the language of body. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് കൾച്ചർ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം നേടണം. അതിന് ഒരു പുതിയ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോ family time is sacred time and should be protected and respected. Family time is the sacred time. അത് പിന്നെ പറയാ, that is not automatically happening. അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത്, that is to be protected and respected. അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിശുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും വറ്റിക്കാൻ usually we have a world meeting of families once in every 3 years, which has been started in 1994. That was happening once in every 3 years, but now because due to this COVID, it has been just changed to 2021. The plan cheydirunne, but now it has been changed for 2022. But the coming world meeting of families in the theme family love, a vocation and a path of holiness എന്നുള്ളതാണ്. A vocation and a path of holiness. ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പോരായ്മകളുണ്ട്, അത് ഹാബിറ്റ്സ് ആയിട്ട്, റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ, പണത്തെക്കുറിച്ച്, ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, ലക്ഷ്വറിയെ കുറിച്ച്, ഇതിലൂടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ തന്നെ, ആ തിന്മ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. So we are not able to liberate ourselves. ഒരു ഉന്നതമായ തലത്തിലേക്ക് സ്നേഹത്തെ, സൗഹൃദത്തെ, സാക്രിഫൈസിനൊക്കെ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല. Now when we fathers and also these Vincent സാറും ജോർജ് സാറും ഒക്കെ they deal with so many divorce cases. അതൊക്കെ വരുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കേസുകൾ വരുന്നത് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ മങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, അതായത് in 1 or 2 years ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ വരുന്നത്. ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ചലഞ്ചാണ്. ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് കൾച്ചർ, അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ നന്മയുടെ ചിന്ത പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. പലരോടും പറയുമ്പോ, ഏതായാലും കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഒരു പയ്യൻ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ, ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് കോളിംഗ് ആൻഡ് ടെല്ലിംഗ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സാക്രിഫൈസ്, even not able to understand, even sacrifice, even not able to understand the partner. എന്റെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി, ഫ്രീഡം വേണ്ടെന്നൊന്നുമല്ല. there is no doubt the equality, mutual respect, they are all very much essential for our family life. പണ്ടത്തേതുപോലെ ഒരു patriarchal setup everything is dominated, controlled and silenced by one party, only the father, only the men. No, that is not the proper way. There should be a sharing. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട. ചിലപ്പോ in our own families it may not be there because our parents are of so-called the last previous generations. അവരെ പറയാനൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്, but we need to, even so-called those clutches, from those clutches we need to get rid of. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മോചിതരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറേഷൻസ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്ന ചില രീതികൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടാകില്ല, അവരെ കുറ്റം പറയാനല്ല, but we need to be get rid of. Our own problems are there. പിന്നെ നമ്മുടെ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ, ഫ്രീഡം, ഈക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ചില മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്, ചില ചിന്താഗതികളെ കുറിച്ച് ഉള്ള നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഓറിയന്റേഷന്റെ കുറവ്, ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, by which we are not able to cooperate, we are not able to make love in our family. അതുകൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് എന്തൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണെന്നറിയോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നവരുടെ വകയിൽ അപ്പനും അമ്മയും, പുരുഷന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്റെ പള്ളിയുടെ
അതൊക്കെ വന്ന് സമരം ചെയ്യാണ് എന്നോട്. ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ടഡ് അച്ഛൻ പറയണം ഡിവോഴ്സും നടത്തിക്കോളാൻ. ബിക്കോസ് അവർക്ക് പാരന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പഴയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. ബട്ട് ദേ വോണ്ട് their son to discontinue the marriage. എന്ത് കാര്യത്തിന്? ചുമ്മാ കാര്യത്തിന്, എന്തോ കാര്യത്തിനാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പയ്യനെ വിളിച്ചു, യു കാൺ, ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അവൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അതിന്റെ ഒരു ഡിലേമയിലായി. പാരന്റ്സ് ആർ ദർ, ദേ വോണ്ട് ടു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ദിസ് മാരേജ്. പക്ഷെ അവനാണെങ്കിൽ അവന് ഒരു സോകോൾഡ് അവന്റെ ഒരു ബോണ്ടിങ്, ഞാൻ ആ കാര്യമാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത്. ദി ഇമോഷണൽ, സ്പിരിച്വൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ ബോണ്ടിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് യുവർ സോകോൾഡ് യുവർ ബെറ്റർ ഹാഫ്, യുവർ ഹാഫ്. ഇനി അവള് വേറൊരു പെണ്ണൊന്നുമല്ല, നിന്റെ പെണ്ണാണ് അവള്. ഇവളുമായിട്ട് നീ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബന്ധം, നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബന്ധത്തെ നിനക്ക് അങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ച് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ദിസ് വാസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദ ടോക്ക് വിച്ച് ഐ ഹാഡ്, അവന് എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല. പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയും അവിടെ നിന്ന് സമരം എടുക്കാണ്. എന്റെ പള്ളിയുടെ, ഞാനിരിക്കുന്ന മുറിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ വന്നിരുന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. സമരം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്, വെറുതെ അവർ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ഈസ് അച്ഛൻ പറയണം അവൻ ഡിവോഴ്സിന് പോകണമെന്ന്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അതായത് അപ്രൂവൽ ഫ്രം മൈ പാർട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് അവരിപ്പോ ഇംഗ്ലണ്ടില് വളരെ സംതൃപ്തമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, പെൺകുട്ടിയും ഹൗ ഡിഡ് ഷി ഫൈൻഡ്, അത് അപ്പനും അമ്മയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫ്രീഡം, ഈക്വാലിറ്റി, എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, അതില്ല എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പൊ ഒരല്പം മദ്യപാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം, ചെറിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അത്രയും അഡിക്റ്റഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഹി സ്റ്റോപ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹി സ്റ്റോപ്ഡ്. അപ്പൊ ഈ സർട്ടൻ ഇഷ്യൂസ്, അതിനെ സാക്രിഫൈസിന്റെ, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ, പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി ഈ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിയോളജി ഓഫ് ബോഡി, ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിസ്, ആ ഒരു ഭാഷ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അടുത്ത വേൾഡ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് 2022 വറ്റിക്കാനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതിന്റെ ഫാമിലി ലവ്, എ വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പാത്ത് ഓഫ് ഹോളിനെസ്, ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹം, ഈ ശരീരം ചേർന്ന ഈ ഒരു സ്നേഹം, അത് വിശുദ്ധിയിലേക്കും അതൊരു വളരുന്ന ഒരു വൊക്കേഷനാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. സസ്റ്റെയിൻ മൈസെൽഫ് വിത്ത് ദ ലവ് ഓഫ് ഫാമിലി. അത് നമ്മൾ പറയണം. ഐ സസ്റ്റെയിൻ മൈസെൽഫ്, ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട്. ആ തലത്തിലേക്ക് വരണം. ഐ ലവ്, I live, I prosper, and even I die in the love of my family. I live, I love, I prosper, and I die in my family with the so-called the family love. അത് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. when I was continuously reading on these families and all, usually we have so many saints. ഈ saintsന്റെ കാറ്റഗറി, when we see the saints from families, അതായത് അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള സെയിൻസ് മാറി നിൽക്കട്ടെ, ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള സെയിൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വൺ പാർട്ട്ണർ വുഡ് ബി വെരി ക്രൂവൽ. ദ അതർ പാർട്ട്ണർ, ബിക്കോസ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്, പ്രയർ, ബിക്കംസ് എ സെയിന്റ്. അതാണ് കൂടുതൽ പേര്. അത് പാടില്ല എന്നല്ല പറയണേ. ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ആസ്കിങ് യു ടു ബിക്കം സോ സെയിൻസ്. നോ. സ്നേഹത്തിന്റെ പവിത്രമായ വിശുദ്ധരാകാൻ പറ്റില്ലേ? Are you able to take that challenge? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ മാരീഡ് ലൈഫ് നോട്ട് നൗ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ്. ഓക്കെ, കാനോനിക്കലി, ലീഗലി യു ആർ, ബട്ട് ശരിക്കും ഒരു വിവാഹ ജീവിതം പരസ്പരം അറിഞ്ഞ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മേ ബി ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു മാരീഡ്. ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഡിസൈഡിങ്. ഫാമിലി സ്നേഹം കൊണ്ട് ഫൈൻഡിങ് ടൈം ടു ബി വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ? എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ, അത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും പലതരത്തിലുള്ള മൂഡുകൾ ഉണ്ടാകാം, കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പൊ ഈവൻ സെക്ച്വൽ ആയിട്ടായാലും സ്ത്രീകൾക്കായാലും മെൻസസ്, പീരീഡ്സ്, ഇതൊക്കെയും ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഭാഗമാണ്. കൂടെ ആയിരിക്കേണ്ട, സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട പല തലങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റെ പങ്കാളിയുടെ തലങ്ങളില് കൂടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് വാക്കുകളോ ഉപദേശങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്.
we have a saintly family, same way. I hope you all might have heard of Saint Little Teresa, കൊച്ചു തെരേസ്യ. ഈ കൊച്ചു തെരേസ്യ വിശുദ്ധയാകാൻ കാരണമായിട്ട് കൊച്ചു തെരേസ്യ പറയുന്നത് വേറെ ആരെയല്ല, അവളുടെ പപ്പേനെയും മമ്മീനെയും. And they are the only parents, married couples canonized together. ലിറ്റിൽ തെരേസയുടെ, കൊച്ചു തെരേസയുടെ പപ്പയും മമ്മിയാണ്. and ഈ കൊച്ചു തെരേസ്യ പപ്പേനെയും മമ്മീനെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പപ്പേനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവര് ഈ കൊച്ചു തെരേസ്യയുടെ വീട്ടില് പപ്പയും മമ്മിയും വിശുദ്ധരാണ്, സഹോദരങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിശുദ്ധരാണ്. എ സെയിൻലി ഫാമിലി. അല്പം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റോറി ഓഫ് എ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. സ്റ്റോറി ഓഫ് എ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു തെരേസ്യയുടെ ജീവചരിത്രം, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. അത് വളരെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ മിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഡീപ് സെൻസ് ഓഫ് ലവ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത്. അപ്പോ ഇതില് ഈ കൊച്ചു തെരേസ്യ അപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, എന്റെ പപ്പ ഹി വാസ് എ ഡ്രീമർ and very romantic. ഈ റൊമാൻറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, പപ്പ ഗേവ് ടച്ചിങ് ആൻഡ് pet names to his daughters. എനിക്ക് എല്ലാവരും പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പോ മരിയ വാസ് ഹിസ് ഡയമണ്ട്. അല്ല, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, അതൊരു കുടുംബത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ പപ്പ മരിയ മൂത്ത ചേച്ചീനെ വിളിച്ചത് ഡയമണ്ട് എന്നാണ്, പൗളിനെ വിളിച്ചത് നോബിൾ പേൾ, ആൻഡ് സെലിൻ the bold one. സെലിൻ the bold one. and തെരേസ, ഈ തെരേസ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കുഞ്ഞാണ്. തെരേസ വിളിച്ചത് ലിറ്റിൽ ക്യൂൻ. and all the treasures belong to her. you see, ഒരു അപ്പൻ, അതായത് ഈ വിശുദ്ധൻ, കൊച്ചുറേസയുടെ അപ്പനും വിശുദ്ധനാണ്, അമ്മയും വിശുദ്ധയാണ്. അതായത് കുടുംബത്തിൽ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവം, എന്റെ കാരണവന്മാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ് ഇനി ഒരിക്കലും അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി. അതാണ്. They are all against this so-called novel thinking, which are against so-called the spirituality. എന്റെ പാരന്റ്സിനോടൊപ്പം അവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള, so permanently stable, peaceful, happy life ആവില്ല. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളൊക്കെ ഫാമിലീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, it is not about the so-called momentary blessings. No, it is not speaking about the momentary blessings, but generational ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. So in order to have that blessings for generations, my generations, ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷയുണ്ട്, ഒരു ആത്മീയതയുടെ ഭാഷ. എന്റെ ശരീരവും എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും എന്റെ കാരണവന്മാരും എന്റെ എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു, അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ എന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, എന്റെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച്, എന്റെ അബോർഷനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ പ്രോ ലൈഫ്, പ്രത്യേകിച്ച് അബോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ജനനം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയും. ഇപ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അബൌട്ട് ദി പോപ്പുലേഷൻ, ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ പോപ്പുലേഷന്റെ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈവൻ യുവർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ, യുവർ ചിൽഡ്രൻ, what they are going to face in India, in Kerala, internationally, the number of Christians diminishing. അതിന്റെയൊക്കെ ഇഫക്റ്റ് എന്ത് വരിക? കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ അതിനേക്കാളുപരി മാരീഡ് ലൈഫില് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി, on what basis are you deciding it? ദൈവം നൽകിയ എന്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്, ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് എന്റെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഒന്നരയല്ല. യു ക്യാൻ നെവർ ഡിസൈഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നൗ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എനിക്ക് 1 മതി, 1.5 മതി, ഇനി 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ. പ്ലീസ് ബി ക്ലിയർ. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും കുട്ടികളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമെന്ന്. നോ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ട്രൂത്ത്. ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് യങ് കപ്പിൾസ്
പല പ്രാവശ്യം പരിശ്രമിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് സാധിക്കാതെ അവരൊന്ന് കരയുക. അച്ഛാ തുടക്കത്തിൽ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്നും ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലാതിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി തോട്ട് ഓഫ് എ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് വിച്ച് ഈസ് 5 വർഷത്തേക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ കരയാണ് അച്ഛാ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോടോ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ചില കഥകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഒക്കെ നമ്മളൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ചെറുപ്പ കാലഘട്ടം ഉണ്ട്. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു. ഓടി നടന്നു, ചുറ്റി നടന്നു, ട്രിപ്പുകൾ നടത്തി. ഇനിയും ഞാൻ സോക്കോൾഡ് എന്റെ ലോൺലി സെൽഫിഷ് ഹാപ്പിനെസിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെയാണോ? നോ. ഇനി ഐ നീഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ്. എന്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരണം. എന്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനാകണം. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം. എനിക്ക് 2, 3, 4 കുഞ്ഞുങ്ങള്. എനിക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട്, എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്. God wants me to have more children. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അബോർഷന്റെ കാര്യമായാലും if God gives a differently abled child for your family, what's your answer? ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെ അത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ. എനിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് the child is having some problems for the hand, leg, എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ. എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട. No, if God gives you a child which is not so-called normal, God has a plan for you. ശരിക്കും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഡിഫറently abled ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തിയ പാരന്റ്സിനോട് the blessing they have received because of that child. ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടുന്ന പദ്ധതിയൊന്നും അല്ല വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത്. The plans which we calculate, which we prepare, no, that is not going. നമുക്ക് just think of the plans which we had just before March. നമുക്ക് മാർച്ചിന് മുമ്പുണ്ടായ പ്ലാനുകൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? We don't have that capacity of controlling ourselves, managing everything. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അത് പറ്റും. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ yes, I am ready to receive. Okay, maybe I may have to switch from my job. ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന അത്രയും സാലറി ഉള്ള അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറേണ്ടി വരും. yes, there is no problem because my family is my first priority. ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിനാണ്, എന്റെ കുടുംബത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, there is a negative culture which is being developed. അത് പോണോഗ്രഫി അതിൻ്റെതായ അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നേ. അബോർഷൻ അതിനെന്താ കുഴപ്പം? ബാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്യണതല്ലേ? No, we can't. യേശുവിന്റെ കുടുംബമാകും, യേശുനാഥനായ ഒരു കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ കാര്യമല്ല അത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു തലങ്ങള് ന്യൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി വേർ I protect the priorities for my family than job. പൈസയേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ്. I need to spend time. പ്രത്യേകിച്ച് I don't know how many are from Delhi. ഞാൻ ഈ മൈഗ്രന്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചും മൈഗ്രന്റ് ഫാമിലീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണ്. I'm here in Delhi for last 11 years. And I was also studying. My academic studies also were going on, and I completed my doctorate. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഫാമിലീസിനെ, കുട്ടികളെ, യൂത്തിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബം ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു in our development of a new spirituality, an inclusive spirituality, കുട്ടികൾക്ക് ബഹുമാനം നൽകുന്ന, കുട്ടികളെ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈലി പ്രൊട്ടക്ഷണലിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജിയിൽ നിന്ന് നന്മയുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ചലഞ്ചസിലേക്കും വെല്ലുവിളികളിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുപാട് പോരായ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we are in a way here in Delhi, it is our 3rd generation. ഇതുവരെ നമ്മുടെ 3rd generation ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല. സാധാരണ മൈഗ്രന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് in their 2nd generation they establish their identity in the larger society എന്നാ പറയുന്നത്. in their 2nd generation. We are in our 3rd generation. 2nd generationൽ ആരെയും തന്നെ അങ്ങനെ കാണാനില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഓക്കെ മേ ബി 1% വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, വല്ല ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിലോ ഹയർ ലെവലിലോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ആസ് എ ഹോൾ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ആത്മീയ ഒരു ഈ പറഞ്ഞില്ലേ
ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിപ്പോക്ക് മാത്രമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ എന്റെ ശരീരവും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സ്നേഹവും എന്റെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കലും എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹം അനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിനും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നതിനും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നൊരു ഷിഫ്റ്റ് കുടുംബത്തിലേക്ക്, എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം എനിക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്, എന്റെ പാരന്റ്സിനോടൊപ്പം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലം, ഒരു ആത്മീയത നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഇനി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഫാർ യു ആർ ഏബിൾ ടു കണക്ട് യുവർ സെൽഫ് ടു ഹോളി യൂക്കറിസ്റ്റ്. പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് എന്തോരം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how do you celebrate the Eucharist, Holy Mass? അവിടെ പോയി നിൽക്കണു, ചുമ്മാ നിൽക്കണു, ഇനി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആ പരിപാടി കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു പോരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ അതിന് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പിള്ളേരാണ് പറയുന്നത് that is Mallu's business, why should I go for that? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയതയുണ്ട്. ഞാൻ അതാണ് ന്യൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും. വേർ മൈ ബോഡി, പ്രയേഴ്സ്, മൈ പാരന്റ്സ്, എന്റെ സന്തോഷങ്ങള്, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ബോധ്യം ഉള്ളവനെ ഹോളി യൂക്കറിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൂട്ടുന്നവന് there is nothing to do with Holy Eucharist. നമുക്ക് പോരായ്മകളുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോരായ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ സാക്രിഫൈസ് പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിശ്വസ്തതയിലേക്ക്, പ്യൂരിറ്റിയിലേക്ക്, സാക്രിഫൈസിലേക്ക്, ഷെയറിംഗിലേക്ക് വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ, ഓക്കെ, we may be addicted to masturbation, ചില നെഗറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ്, ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇത് യേശുവിന്റെ കുരിശുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ you would be better able to celebrate Holy Eucharist. അതിന് കാരണമുണ്ട്. യേശു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യേശു ഒരു പഠിപ്പിക്കലായിട്ടൊന്നുമല്ല, ഒരു തിയറി ആയിട്ടൊന്നും അല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചത്. യേശുവിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശരീരത്തിലെ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആയിരുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത്. It was a sacrifice in his body. That is the richness. In that part, I can claim there is no so-called gods who sacrificed themselves for others. No one who sacrificed themselves for others. ഒരു വിശ്വാസത്തിലും കാണാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് തന്നെ ദൈവമായിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് വന്ന് അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ പങ്കുവെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ഇൻ ഹിസ് ബോഡി. ചതിക്കപ്പെട്ടു. ശിഷ്യന്മാര് ചതിച്ചു. ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ടു. അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഫരിസേയര്, സദുക്കായര് അവനെ ഒരു അടിമയെ പോലെ വലിച്ചിഴച്ചു. എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇതിനൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ. എന്റെ കുടുംബത്തില് ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടാം. അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ തെറ്റായ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും, എന്റെ ചില ഓറിയന്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യേശുവിന്റെ കുരിശിനെ ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയേ. There I understand the meaning of Eucharist. Jesus is truly sacrificing his body. He is just sharing with us the last drop, not his blood, because that is already over. Last drop of water. അത്രയും അവസാനം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക, അത്രയും അവൻ പങ്കുവെച്ചു. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ബലിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ കാരണവന്മാർക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ബലിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ ബലി എന്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു ബലിയാണ്. That is why I repeatedly say the spirituality of family should be based on theology of body. എന്റെ ശരീരം ചേർന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാകണം അത്. എന്റെ സാക്രിഫൈസ് ചേർന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത്.
എന്റെ സമർപ്പണം ചേർന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാകണം അത്. അവിടെ എന്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. വെറുതെ എന്റെ മക്കളിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 1.5 കുഞ്ഞിലേക്ക് നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ടു ദ ലോർഡ് ഫോർ ഗിവിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ ചിൽഡ്രൻ. ഞാൻ അതിന് സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്റെ പാരന്റ്സിനെ ഞാൻ ഒഴിവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ റെസ്പെക്ടിങ് ദം, ലവിങ് ദം. So this is the way I need to progress in my family. This is the spirituality that I need to develop in my family. So this is called pro-life. ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ജീവന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന, ജീവനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയത, ഇത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വേണം. ഇതൊന്നും വെറുതെ വരില്ല. I told in the beginning, it's not just automatically coming. It is not just gifted. No, by the just act of so-called legal and canonical blessing of marriage, you won't get it miraculously. You need to hard work. You need to change your assumptions. You need to be so-called renewed for a new life. So let's try for this. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, I have been repeating John Paul II, theology of body. He has a great writing on that, and the Synod of Bishops on family, convened by current Pope. Then the so-called World Family Gathering, which is World Meeting of Families, which usually happens once in 3 years in our church. ഇവിടെയൊക്കെ സഭ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹം. The only rock I know that stays steady, the only institution that I know that works is the family. The quotation ആണ്, the only rock I know that stays steady, the only institution I know that works is the family. നമുക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം, അത് എന്റെ ആത്മീയതയാകുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ആത്മീയത, സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ഗോഡ് ഓറിയന്റഡ്നെസ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. പ്രാർത്ഥനയും ഹോളി യൂക്കറിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഒരു കുടുംബജീവിതവും മുന്നോട്ട് പോകില്ല. ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് മീനിങ് ഫോർ യുവർ സാക്രിഫൈസ്. You will be just so-called contractors, business contractors മാത്രമായിട്ട് കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരും. You won't get meaning for your life if you don't have Holy Eucharist. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി കാണാൻ, കുടുംബത്തിന് വേണ്ട ഒരു പുതിയൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്റെ ഈ ഒരു സോ-കോൾഡ് പ്രോ ലൈഫ്, ദ തിയോളജി ഓഫ് ബോഡി, ഈ ഒരു ചിന്തകൾ എന്നെ നയിക്കട്ടെ. അതിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പോണോഗ്രഫി, എന്റെ അബോർഷനെ കുറിച്ച്, എന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച്, എന്റെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച്, എന്റെ ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച്, എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ട വലിയ ഒരു ശക്തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്റെ കൃത്യം 1 മണിക്കൂറായിരുന്നു, എക്സാക്ട്ലി 1 hour. ഞാൻ എനിക്കിന്ന് 2:03 മറ്റോ ആണ് തുടങ്ങിയത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം 3:1. So I just stop. And anything if you need to ask, I'm happy to discuss. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം എന്നെ ആഗ്രഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്നും ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഞാൻ, because I am basically more focusing on children and their education. എന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ്. അപ്പോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളും ടോക്കുകളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ബെന്നി പാലാട്ടി വീടും വിദ്യാലയവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതില് ടോക്കുകൾ ഇടാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ്, വീടും വിദ്യാലയവും, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫോക്കസ്. വീടും വിദ്യാലയവും. ഇറ്റ് ഈസ് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുക. വ്യത്യസ്തമായ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സിവിൽ സർവീസിന് കുട്ടികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പരിശീലിക്കേണ്ടത്, ബേസിക് കഴിവുകൾ, അവരുടെ കൺസെപ്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയാണ്, എന്റെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് എന്റെ വീടുകൾ, എന്റെ ഭവനങ്ങൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഓൺ അവർ ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വി ഓൾ പ്രേ ഫോർ യു. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുർബാനയെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അൾത്താരയിൽ കുരിശു വരച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഈ മാരേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെയും. ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു, that is the greatest contribution that I can do for you. So I submit you, because I know Jesus is in his body sacrificing himself on the altar, and for the same thing you are also being called, invited. So I ask you to develop that integral inclusive spirituality. Also submit yourself in the Holy Eucharist. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക. Church is praying for you. Church is after you.
to support you. പ്രത്യേകിച്ച് അതൊക്കെ കൺഫെഷൻ, യൂക്കറിസ്റ്റ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ സന്തോഷം നമുക്കൊക്കെ പോരായ്മയുണ്ട്. ഈവൻ ഫോർ മീ, ഐ ആം ഓൾസോ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മൈസെൽഫ് ഇൻ മൈ ബോഡി. എന്റെ ശരീരം, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ യേശുവിന്റെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടി ശക്തി കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് കുറെ കൂടി കൃപ കിട്ടുന്നു. ഗെയിൻ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൃപകള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ശക്തമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൽ. അതിലൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയതയിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക്, സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജനറേഷനിലായിട്ട്, തലമുറകളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Thank you, Benyacha. Okay. Thank you. I think we can take a small break and come back at a sharp 3:15. We begin the next class by 3:15. So be there by 3:15. Okay, just mute and then